Good morning, my dear students. Welcome to a class on theatre studies. So, thank you first of all for choosing theatre studies as your open course. So, as I mentioned in our WhatsApp group, it is actually one of the most difficult open courses to have chosen. I am being very honest with you at the start itself. It will be a little harder than what your friends have chosen. But at the same time, this is also one of the most fun open courses to be a part of too. So welcome to a class on theatre studies. So in this class, I want to introduce you to the origin of drama. Western drama originated Greece. And Greece, as you know, it had a wonderful and mighty civilization. And this civilization actually had a lasting impact on the world itself. Even nowadays, we talk about Greek civilization. And of this civilization, drama was of prime importance. But dramaക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥാനമാണ് ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷനിൽ അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് because it was an important expression of Greek culture and thought. And this Greek drama, it actually had a very powerful influence on European literature and theatre. Even nowadays in European literature, we actually look back to Greek literature for inspiration. So even drama, നാടകത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലും തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ്. So that is our introduction. ഇനി നാടകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗ്രീസിലെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇസ് കോൾഡ് ഡയനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ. ആസ് യു കെൻ റീഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ, ദിസ് ഇസ് ഡയനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ. ഇത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഡയനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Every spring, the Greek people, they used to gather together at a particular spot. Most probably at a vacant countryside, ഒരു മലഞ്ചെരുവിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ അവർ ഒത്തുകൂടി സ്പ്രിംഗ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് സെലിബ്രേഷൻ വാസ് ആക്ച്വലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് വൈൻ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി. വീഞ്ഞിൻ്റെ ദൈവമായ ഡയനീഷ്യസിനാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ വാസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ഡയനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ. And you can actually find the origin of drama in this Dionysian festival, because they used to celebrate life and sex and fertility and living to the fullest. That is what they used to celebrate in this Dionysian festival. Also, spring was the most beautiful period of time of the year. So they used that time to come together and celebrate life. So look at this picture. You can see this wonderful celebration. Men and women are getting together and enjoying life in whatever means possible. They are having drinks, they are dancing and listening to music, singing and everything. Every sort of abundance was available at Dionysian festival. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള entertainmentsum Dionysian festivalൽ ഇവർ എൻഗേജ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡൈനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നാണ് ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So who is this Dionysus? Who is this god of wine and fertility? So Dionysius, he was the son of Zeus. Zeus, he is the god of gods, so to say. ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ അവിടുത്തെ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് Zeus. And Dionysius was actually the son of Zeus, and Zeus is the ruler of all the Olympian gods. And this Dionysius guy, there is a very fascinating story about his birth, and the Greeks actually love to listen to the story again and again, and they like to tell the story to others too. So this story goes like this. Dionysius, his father was Zeus and his mother was actually a human being, a mortal human woman named Semele. സെമിലി എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ പേര്. സെമിലി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വൈൽ സെമിലി വാസ് പ്രഗ്നന്റ് വിത്ത് ഡൈനീഷ്യസ്, she was consumed by fire. ഇവരുടെ ശരീരത്തിന് തീ പിടിക്കുന്നു. And Zeus rushed to the spot, but he could not save Semele at the right time. So what Zeus did was, he took the child from her womb. അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്ത്, അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഫുൾ ടേം ആയിട്ടില്ല. He is still very young inside the stomach. So what he did was, he actually held him in his own thigh.
ഈ സിയൂസിന്റെ തൊടയ്ക്കകത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ആൻഡ് ഹി ക്യാരിഡ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ ഹിസ് തൈ അൺടിൽ ദ ചൈൽഡ് വാസ് ഫുള്ളി grown, and then he actually split open the thigh and came out. It is much like the story of the birth of our Swami Ayyappan. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്, ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ ഒരു മിത്തും നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. You know all about that, so I am not. There are certain parallels between these two stories, so to say. So even though Dionysus was the son of the ruler of kings, there are many comedies about him which says that he did not know that he was a god. പുള്ളി തന്നെ ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തൊരു ദൈവമാണ്. ബിക്കോസ് he was a god who enjoyed life to the fullest. He was always drunk. He was always in company of women and friends and everything. So he didn't even know that he was a god. He was that kind of a character in many plays. I'll tell you such a story at a later point of time. So there were many stories about Dionysius' birth and his life and all. These were all fun stories, and Greek people, they loved to tell stories about Dionysius. And such stories were sung in the form of songs during Dionysian festival to pay a homage to the god. But ഈ ഡൈനീഷ്യസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഫൺ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം ഈ ഡൈനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവർ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ലൈക്ക് എ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ. They also served a lot of wine in there. So sounds like a very fun kind of festival, right? So what happened in this Dionysian festival was a chorus of singers came together. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആയിട്ട് ഒരു chorus of singers, they came together and they used to chant songs about Dionysius' stories. ഡൈനീഷ്യസിന്റെ ബർത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ സ്റ്റോറീസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആയിട്ട് ഇവർ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദിസ് കോറസ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്, ദേ വർ ലെഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ. ഒരാൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഏറ്റുപാടുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് കോൾഡ് എ കോറിക് ലീഡർ. ഹി വാസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ കോറസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് കോൾഡ് എ കോറിക് ലീഡർ. And these songs were all about Dionysius. It worshipped him. It told stories about his birth and life, and these songs were called Dithyrambs. Okay, these stories were called Dithyrambs. If you can look at my cursor, you can also see that it is given in bold. Dithyramb എന്നായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ കഥകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളുടെ പേര്. And we can actually trace the origin of Greek drama to Dithyrambs. ഈ Dithyrambsൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഡെവലപ്പായി വന്നത്. And gradually what happened to these songs were, ഡൈനീഷ്യസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള സോങ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Gradually lyrics were added in relation to other gods and other heroes in ഗ്രീക്ക് മിത്ത്. അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലുള്ള മറ്റ് ദൈവങ്ങൾ, മറ്റ് ഹീറോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളും ഇവരെ പാട്ടായിട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ആയി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ഡൈനീഷ്യസ് ഓൺലി. ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്ഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് അതർ ഹീറോസ് ആൻഡ് അതർ ഗോഡ്സ് ഇൻ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി. So this chanting of Dithyrambs, it was very popular. Gradually during Dionysian festivals, competitions were organized for these Dithyrambs. ഈ Dithyrambs കോമ്പറ്റീഷൻ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് സോങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് പ്രൈസസ് were given away to the winner. It was very prestigious to win an award for the first prize. So they used to come together, Greek people used to come together and they used to take part in these competitions because it was very prestigious to be the winner. So you can actually see many emerging poetical talents. They were attracted to these competitions, and a very important name actually came to be known in the early days of Dionysian festival, and one such name is Thespis. തെസ്പിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേര്, ഇയാൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഒരു വർഷങ്ങൾ ഇയാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ജയിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാളുടെ പേരാണ് തെസ്പിസ്. ഹിസ് നെയിം ഇസ് തെസ്പിസ്. ഹി വൺ മെനി പ്രൈസസ് അറ്റ് ദീസ് ഡൈനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി പ്ലേഡ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രാമ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൂ ദിസ് തെസ്പിസ് ഇസ് ആൻഡ് വാട്ട് റോൾ ഹി പ്ലേഡ് ഇൻ ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രാമ. So let's look at what Thespis' contributions were to Greek drama. So a very important date in the evolution of Greek drama was 534 BC.
534 BC. ഈ ഒരു വർഷം ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ തെസ്പിസ് ഇൻവെന്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ട്. അതുവരെ നാടകം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാടക രൂപത്തിലായിട്ടില്ല, അപ്പോഴും പാട്ടിന്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്, ദേ വർ സിംഗിങ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ദേ വർ ലെഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് കോറിക് ലീഡർ. ഒരു കോറസ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ലീഡർ ഒരു കോറിക് ലീഡർ. For the first time, Thespis invented something called the first act. So what it means is that Thespis, അയാളൊരു വളരെ നല്ലൊരു സിംഗർ ആയിരുന്നു. അയാളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹി സെപ്പറേറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം ദ കോറസ് ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് പാർട്ട് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് സ്പോക്ക് ദ പാർട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിംഗിങ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഇയാളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇയാൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇയാളെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ ഇത് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇയാൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പാർട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമയിൽ, ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘടകം വന്നു. സോ Thespis introduced the first actor. So he separated himself from the group and he started acting instead of just singing. And he would respond to the chorus and chorus would ask him questions and he would answer them. So he started impersonating a character in the story and he started entering into a dialogue with the chorus. And you know how the word tragedy came into being? So there was a prize that was given to the best composition. ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിന്റെ വിന്നറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുട്ടൻ ആടിനെയായിരുന്നു. റിമൈൻഡ്സ് യു ഓഫ് സം മൂവീസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോട്ട് ആയിരുന്നു. സോ ട്രാജഡി ഇൻ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ഗോട്ട് സോങ്, ആടിന്റെ പാട്ട്. കാരണം ആടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവർ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത്. സോ ഗോട്ട് സോങ് എന്നാണ് ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രീക്കില്. So that was a contribution of Thespis. He invented the first actor. Before him, they just used to sing. He actually separated himself from the chorus and started impersonating a character in the story. Okay, let's look at... see, this is actually a sculpture of Thespis. He introduced the first actor. He performed in the earliest known theatrical contest in Athens. ഇയാളുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് തെസ്പിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയിൽ വരുന്നത്. തെസ്പിയൻ മീൻസ് ടു ബി ആൻ ആക്ടർ ഓർ ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ തിയേറ്റർ ഇൻ എനി വേ. ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ആം ഇൻവോൾവ് ഇൻ തിയേറ്റർ, ഐ ആം എ വെരി ആക്റ്റീവ് connoisseur of theatre, or I am a very active actor and partaker in a theatre, you can call me a thespian. You also call actors who are very veteran, like നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ തിലകൻ സാറിനെയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ആളെ നമ്മൾ തെസ്പിയൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് എ വണ്ടർഫുൾ ആക്ടർ. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെയാണ് തെസ്പിസിന്റെ contributions. Now we will look at the great dramatists in Greece. First of all, we'll look at Aeschylus. First of all, we are going to look at three different dramatists: Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Okay, once again, Aeschylus, Sophocles, and Euripides. These three people were the great tragedians of Greek drama. These were the three great tragedy writers of Greek drama. So the first tragedian we are going to discuss about is named Aeschylus. So repeat after me. His name is Aeschylus. Okay. You have to write down his name to learn the spelling of the name correctly, but it is pronounced Aeschylus. So I already told you about these competitions, these drama competitions or Dithyrambs competition. So after Thespis, we already have one actor interacting with the chorus. ഒരു ആക്ടർ കോറസിന്റെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ Aeschylus enters the scene. So many people took part in these competitions and many names and works of them are lost. We don't actually know all the names of the people who won awards and prizes in this particular competition.
But we know about a very important poet who won prizes on many occasions. And this person was Aeschylus. He is one of the 3 greatest names in Greek tragedy. So this guy is Aeschylus. He lived from 525 to 456 BC. So he is the first of classical Athens' great dramatists. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഏതൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമറ്റിസ്റ്റുകളിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഈസ്കിലസ്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഡ്രാമാറ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ അറ്റ് ദ ഡൈനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ. And in his life, he has written approximately 90 plays, but we know only about 7 tragedies. Only 7 tragedies they have survived. 7 tragedies script മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളൂ. And Aeschylus is actually known as the father of tragedy. So he is the father of tragedy. And about Aeschylus, he was a deeply religious man. He believed in gods a lot, gods and religion. He blindly believed in religion. So for him, writing tragedies, he considered it as an act of worship. അപ്പോൾ നാടകം എഴുതുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെയായിരുന്നു, ഒരു ആരാധന പോലെയുള്ള ഒരു റിച്വൽ ആയിരുന്നു നാടകം എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വൈ ഡിഡ് ഹി ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ട്രാജഡി ഓർ വൈ ഡിഡ് ഹി ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ഡ്രാമ? So he wrote tragedy to justify the ways of God to man. So to justify the ways of God to man. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ പഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി നാടകങ്ങളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ വേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ടു മാൻ ബൈ റൈറ്റിംഗ് tragedy. So he actually exalted and glorified the gods in his works. ദൈവങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So the message in his greatest tragedies is that man should not presume to question the ways of gods, but should obey them in total submission and humility. So അതാണ് പുള്ളിയുടെ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we actually should not question God. Whatever gods actually throw in our way, we have to submit to the will of God. We should be humble and obedient to the gods. That is what he tried to express in his plays. So another contribution of Aeschylus to Greek drama was that he introduced the second actor. So Thespis introduced the first actor. Aeschylus introduced the second actor. That means now there are 2 actors playing, impersonating characters, and there is a chorus to support them, to ask questions, to interact with them. ഇപ്പൊ 2 അഭിനേതാക്കള് നാടകത്തിന്റെ വേദിയിൽ കാണും, പിന്നെ അവരെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോറസ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്. So Aeschylus was the person who introduced the second actor. Let's look at some important plays by Aeschylus. First of all, there is a trilogy called Orestia. Trilogy means it is a series of 3 plays. Thematically related ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ chronological relation ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി പറയുന്ന 3 പ്ലേസിന്റെ ഒരു സീരീസിനാണ് നമ്മൾ ട്രിലജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Orestia is one such trilogy. It is about this Greek hero named Orestes. So it's actually a pretty tragic story. I'll tell you a little gist of the story, what happens. So there is this great king named Agamemnon. And Agamemnon had a brother, Menelaus. And Menelaus was married to a great beauty. Her name was Helen. Helen of Troy എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് Helen of Troy. Helen was a great beauty, and Helen fell in love with a prince from Troy. അയാളുടെ പേരാണ് പാരിസ്. അപ്പൊ ഹെലൻ പാരിസിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്നു. അത് അഗമെമ്നന്റെ ബ്രദറായ മെനലസിന് വലിയൊരു ക്ഷീണമായി മാറുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഹിസ് വൈഫ് ബൈ in one way or the other. So he asks his brother's help. അഗമെമ്നന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അഗമെമ്നൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പും അനിയന് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ 1000 കപ്പലുകളാണ് ട്രോയിലേക്ക് സ്പാർട്ടയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. സ്പാർട്ടയിലാണ് ഈ മെനലസിന്റെ രാജ്യം. സ്പാർട്ടയിൽ നിന്ന് ഇവർ ട്രോയിലേക്ക് 1000 കപ്പലുകളിൽ പോവുകയാണ്. 10 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ്. ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അവര്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവര്
ആക്ച്വലി സ്പാർട്ടൻസിനെ അവർ ട്രിക്ക് ചെയ്യും. അതായത് അവർ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസം അവരിൽ വരുത്തും. അവർ രാത്രി മദ്യപിച്ച് ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വുഡൻ ഹോഴ്സ്, അതായത് സ്പാർട്ടൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വുഡൻ ഹോഴ്സ് ട്രോയ്ക്കാര് പിടിച്ച് അവരുടെ നഗരത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വുഡൻ ഹോഴ്സിനകത്ത് ആക്ച്വലി ദേ ഹാഡ് പ്ലാന്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ്. So while the Spartans were drinking and making merriment, and while they were asleep in the middle of the night, the Spartans attacked the Trojans. Okay, ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്പാർട്ടൻ സോൾജേഴ്സ് ട്രോയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു. അവർ തിരിച്ചു വരുവാണ്. ബട്ട് ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് they lost most of their ships. And only 1 or 2 ships survived. അങ്ങനെ അഗമെമ്നൻ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം വരികയാണ്. അഗമെമ്നന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ നാട് ഭരിച്ചിരുന്നത് അഗമെമ്നന്റെ ഭാര്യയായ ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്രയാണ്. ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്ര is not very beautiful, but she is very efficient. But when Agamemnon was not here, she started having an affair with Agamemnon's cousin. എഗിസ്ത്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗമെമ്നന്റെ കസിനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അഗമെമ്നൻ തിരിച്ചു വന്ന് അഗമെമ്നനെ എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്ര ഒരു കാർപ്പറ്റ്, ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ വിരിക്കും. റെഡ് കാർപ്പറ്റ് യൂഷ്വലി മരിച്ച ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവങ്ങൾക്കും മാത്രമേ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലൂടെ നടക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ. അപ്പൊ കോറസ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വാർണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കും, റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ നടക്കുന്നത് അത്ര ഒസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ അഗമെമ്നനെ ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്ര ബാത്ടബിൽ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്ര വാണ്ട്സ് ടു ലിവ് വിത്ത് ഹർ പാരമോർ, വിത്ത് എഗിസ്ത്യസ്. അപ്പൊ എഗിസ്ത്യസും ക്ലൈറ്റംനെസ്ട്രയും കൂടെ എല്ലാം ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ ചെയ്ത് അഗമെമ്നനെ നൈസായിട്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. അപ്പൊ അഗമെമ്നന് 2 മക്കളുണ്ട്, ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും, ഒറസ്റ്റസും ഇലക്ട്രയും. These two actually decide to take revenge on their mother. So they decide to kill Aegisthus and kill Clytemnestra. And Orestes finally kills his mother, but after that he feels a remorse. ഇയാൾക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനുശേഷം ഇയാള് ഇവിടം വിട്ടോടി മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു, ഗ്രീസിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ഇയാളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഇയാളെ ഫ്യൂറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആക്ച്വലി സർവൈവ് ഓൺ ഗിൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗിൽറ്റ് തിന്നാണ് ഫ്യൂറീസ് ജീവിക്കുന്നത്. ഫ്യൂറീസ് ഇയാളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇവര് ഫ്ലൈസിനെ പോലെയാണ്, ഈച്ചകളെ പോലെ ഇയാളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഫ്യൂറീസ്. അങ്ങനെ അവസാനം ഇയാള് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് കയറുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഓവർ എ സീരീസ് ഓഫ് 3 plays. ഈ 3 plays ആർ കോൾഡ് ഒറസ്റ്റിയ. And again, another play, very important play is Prometheus Bound. So that is another important play by Aeschylus. So that is all about Aeschylus. Let's move on to our next tragedy. So our next great tragedian is Sophocles. Look at the age in which he lived, 495 to 406 BC. And Euripides was from 525 to 456 BC. അപ്പൊ എയ്സ്കിലസ് ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ സമയത്ത് ഏകദേശം സോഫോക്ലിസും ജീവിച്ചിരുന്നു. സോ സോഫോക്ലിസ് he lived and wrote his great tragedies during the golden time of Athenian civilization. ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം, ഗോൾഡൻ ടൈമിലാണ് സോഫോക്ലിസ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ജീവിച്ചതും. So he lived in close association with great noble Greek heroes like Pericles. ഗ്രീക്ക് ഹീറോ, ഒരു പെരിക്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഹീറോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രീസിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്താണ് സോഫോക്ലിസ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. സോ ഹി വാസ് ഇൻ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഹീറോസ്. സോ ഫോർ ഹിം ഹി റോട്ട് many plays. He wrote more plays than Aeschylus. He wrote about 123 plays. And he won the championship, the competition at Dionysian festival almost 24 times. So because he knew many great men during the great time of Greek civilization, his plays, it was more preoccupied with the greatness of man rather than the greatness of gods. ഈസ്കിലസ് എഴുതിയത് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സോഫോക്ലിസ് എഴുതിയത് മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഡീഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്
സോഫക്ലിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം സോഫക്ലിസ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള നോബിൾ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. So in his place, he actually shows the greatness of man struggling in the face of the cruelest fate. അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള വിധിയുടെ മുന്നിൽ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ധീരരായ മനുഷ്യരെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോഫക്ലിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. Another important contribution of Sophocles was that he introduced the third actor. So now with Sophocles, he introduced a third actor. മൂന്നാമതൊരു ആള് കോറസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 3 ആക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേജിൽ ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They interact with the chorus, they answer the chorus's questions, they interact with each other, they impersonate characters in a story, in a play. So Sophocles was the one who introduced the third actor, and till date Greek drama only has 3 actors on stage at one particular time. ഒരു സമയത്ത് 3 ആക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ Thespis introduced the first actor, Aeschylus introduced the second actor, and Sophocles introduced the third actor. Another thing Sophocles introduced was he invented the use of scene paintings and other props to establish locale or atmosphere. ഈ നാടകത്തിന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സീനറി ഒക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഘടകം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോഫോക്ലിസ് ആണ്. സോ ഹി ഇൻവെന്റഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് സീൻ പെയിന്റിങ്സ്. Again, in his plays we can see subtle plotting. Plot is actually wonderful, and the characters are also richly complex. And he won more first prizes than any other playwright at the festival. He is said to have written 123 plays, but only 7 such plays have survived. 123 നാടകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 7 നാടകങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ അറിവുള്ളൂ. And among these, the most important plays are the 3 plays called Theban plays. Theban plays എന്നറിയപ്പെടുന്ന 3 പ്ലേസിന്റെ ഒരു ട്രിലജിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. These plays are, it deals with the myth of King Oedipus of the Thebes and his family. തീബ്സിലെ രാജാവായ ഈഡിപ്പസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ 3 പ്ലേസ് തീബൻ പ്ലേസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. തീബൻ പ്ലേസ് ആർ ആന്റിഗണി, Oedipus Rex and Oedipus at Colonus. Okay, once again, Antigone, Oedipus Rex and Oedipus at Colonus. Oedipus's story ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. It's actually a really sad story. So when Oedipus' mother was actually pregnant with him, he was going to be the prince of Thebes. But then a prophet came. ഒരു പ്രവാചകൻ തീബ്സിലേക്ക് വന്ന് ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം നടത്തി. ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊന്ന് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കും, അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ രാജാവും രാജ്ഞിയും ആകെ തകർന്നു പോയി. കാരണം അവർ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, കുഞ്ഞ് അച്ഛനെ കൊന്ന് അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇവര് കുഞ്ഞിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ ഇവര് ഒരു ആട്ടിടയന്റെ കയ്യിലോ ഒരു സൈനികന്റെ കയ്യിലോ എന്തോ കൊടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ പറയും. പക്ഷെ ഈ സൈനികനെ ഈ കുഞ്ഞിനോട് പാവം തോന്നി. അയാള് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പോയി അവിടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കും. ഒരു മലഞ്ചെരുവില് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ആ വഴി വന്ന തൊട്ട അയൽ രാജ്യത്തെ രാജാവ്, അയാൾക്ക് മക്കളില്ല, അയാൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നു. അയാൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് സ്വന്തം മകനായിട്ട് വളർത്തുന്നു. He doesn't know that he is adopted. He thinks that the neighboring king and queen are his mother and father. Then what happens when he actually grows up? There is a great famine in his country. അപ്പൊ ഈ നെയ്ബറിംഗ് രാജ്യത്ത് അതായത് ഈ ഈഡിപ്പസ് വളർന്നു വരുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയൊരു ക്ഷാമം നടക്കും. അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രോഫിറ്റിനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ട് പറയും, എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ ഈഡിപ്പസ് ആണ്. കാരണം ഇവൻ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ട് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ആകെ വിഷമാവും. അപ്പോൾ ഇവന്റെ വിചാരത്തിൽ ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറിജിനൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ആ ഫേറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he goes away. He fleds the country. So he comes to Thebes. ഇയാൾ തീബ്സിലേക്ക്, അതായത് ഇയാളുടെ ഒറിജിനൽ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്. വരുന്ന വഴിയില് ഒരു രഥം ഇയാളുടെ രഥത്തിന് എതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴി മുടക്കി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ മാറാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര അടിയായി പിടിയായി അങ്ങനെ ഇയാൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ആളെ കൊല്ലുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഹി ഡസന്റ് നോ ഇസ് ദാറ്റ്
he killed his own father. തീബ്സിലെ രാജാവിനെയാണ് ഇയാൾ കൊന്നത്. അപ്പൊ പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ തീബ്സിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് തീബ്സിലും ആകെ കഷ്ടമാണ്. അതായത് അവിടെയും ഒരു ക്ഷാമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോർ ഓവർ തീബ്സ് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിത്തിക്കൽ ക്രീച്ചറാണ്. സ്പിങ്സ് ഹാസ് ദ ബോഡി ഓഫ് എ ലയൺ ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഓഫ് എ ഹെഡ് ഓഫ് എ വുമൺ. ആൻഡ് ദ സ്പിങ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ruling Thebes, and she is not doing a good job. She is oppressing the people of Thebes. അപ്പം സ്പിങ്സ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു റിഡിൽ ചോദിക്കും, ഞാനൊരു കടങ്കഥ ചോദിക്കും, അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പൊക്കോളാം എന്ന് സ്പിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, ഇവിടുത്തെ രാജാവോ എന്തായാലും മരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് സ്പിങ്സിന്റെ റിഡിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് യുവതിയായ രാജ്ഞിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനും അടുത്ത രാജാവാകാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈഡിപ്പസ് എന്തായാലും ഒരു കൈ നോക്കിക്കളയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്പിങ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ഇപ്പൊ സ്പിങ്സ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അതിനുള്ള ഉത്തരം പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്പിങ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, രാവിലെ 4 കാലിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 കാലിലും വൈകുന്നേരം 3 കാലിലും നടക്കുന്ന ജീവി ആരാണ്? അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഈഡിപ്പസ് ഉത്തരം പറയും, അത് മനുഷ്യനാണ്. കാരണം രാവിലെ, അതായത് നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്ത് നമ്മൾ 4 കാലിലാണ്, മുട്ടയിൽ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് യൗവനകാലത്ത് നമ്മൾ 2 കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും. വാർദ്ധക്യകാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വടിയുടെ സഹായത്തോടെ 3 കാലിൽ നടക്കും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സ്പിങ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഈഡിപ്പസ് ഗെറ്റ്സ് മാരീഡ് ടു ഹിസ് ഒറിജിനൽ മദർ, ഓൾദോ ഹി ഡസന്റ് നോ. ജൊക്കാസ്റ്റ എന്നാണ് ഈഡിപ്പസിന്റെ വൈഫിന്റെ പേര്, വൈഫ് മദർ. ആൻഡ് ദെൻ they are very happy together. And they have few sons and daughters, 2 sons and 2 daughters, I think. And after a while, a famine starts in Thebes. Thebesൽ വീണ്ടും ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം അറിയാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രോഫറ്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ പ്രോഫറ്റ് പറയുന്നു, ഇത് ജൊക്കാസ്റ്റയുടെ സ്വന്തം മകനെയാണ് ജൊക്കാസ്റ്റ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈഡിപ്പസ് ആക്ച്വലി ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു ഹിസ് ഓൺ മദർ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് children who are also his siblings. ഇയാളുടെ മക്കള് ഇയാളുടെ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ജൊക്കാസ്റ്റയ്ക്ക് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ജൊക്കാസ്റ്റ കമ്മിറ്റ്സ് സൂയിസൈഡ്. ഈഡിപ്പസ് ഇസ് ഓൾസോ ഓവർകം വിത്ത് ഗ്രീഫ്. ആൻഡ് ജൊക്കാസ്റ്റയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു പിൻ യൂസ് ചെയ്ത് അയാൾ സ്വന്തം കണ്ണുകുത്തി അന്ധനാകുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഈഡിപ്പസിന്റെ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈഡിപ്പസ് മക്കളെയും കൊണ്ട് വേറൊരു, ഈഡിപ്പസിന്റെ ഒരു മകളും ഒരു മകനും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു മകളെ കൊണ്ട് അയാൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോകുന്ന ആ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടിൽ ഈഡിപ്പസ് ഡെത്ത്. The story continues in 3 places. So that is actually the story of Oedipus, which is dealt with in these 3 plays: Antigone, Oedipus Rex, and Oedipus at Colonus. So that is all about Sophocles. Let's move on to our next great tragedian, Euripides. So Euripides lived from 484 to 406 BC. So he is the 3rd great writer of Greek tragedy. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേറ്റ് ട്രജേഡിയൻ ആണ് നമ്മുടെ യൂറിപ്പിഡസ്. യൂറിപ്പിഡസ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സോഫോക്ലിസസ് ടൈം. ഗ്രീസ് ഓർ ഏതൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോറി. ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടന്നു. ദാറ്റ് വാർ വാസ് കോൾഡ് പെലോപ്പൊണീഷ്യൻ വാർ. Peloponnesian War. In Peloponnesian War, Athens actually lost. So Greece was actually not doing that well during Euripides' time. So in Euripides' place, you can actually see the gloom and pessimism of the era. ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു. അത് യൂറിപ്പിഡസിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വിഷമം, പെസിമിസം, ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫോക്ലിസിന്റെ നാടകങ്ങൾ, ഈസ്കിലസിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയാണ് പറഞ്ഞത്. സോഫോക്ലിസിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ പുകഴ്ത്തിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ യൂറിപ്പിഡസിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ he neither glorified gods nor depicted the heroism of men. ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും ഹീറോയിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞില്ല. ഹി പ്രസന്റഡ് മെൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളായിരുന്നു. So another important thing is he gave a lot of importance to women characters. For the first time, maybe women characters got a lot more importance. And many of his plays
have women as the central characters, and many plays are even named after these women characters. Let's look at some examples. For example, Medea, again a woman's name. Andromache, woman's name. Hecuba, that's again a woman's name. The Trojan women. ഇത്രയുമാണ് സ്ത്രീകളുടെ പേരുള്ള നാടകങ്ങൾ. പിന്നെ Alcestis, Hippolytus, the Suppliants. These are some of his important plays. So that is all about Euripides. So we already learned about our three great tragedians, Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Okay. Let's move on to a comedy writer. Tragedians-ന്റെ കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, ഒരു comedy writer-ന്റെ കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം. So that is Aristophanes. Let's just look at Aristophanes' statue. He looks much more cheerful than the tragedians, right? All the tragedians, they look so serious. Look at this guy, very burly and sulky. This guy too, they actually look like brothers. Yeah, this guy too. This guy actually looks really sad. Okay, but Aristophanes actually looks better, much more cheerful in comparison with the other three. Again, Aristophanes, he was a contemporary of Euripides. Euripides ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ സമയത്താണ് അരിസ്റ്റോഫേനസും ജീവിച്ചിരുന്നത്. He was a Greek writer of comedies. He loved comedies, not like the tragedians. So, about comedies were actually not considered that important as much as tragedies. Greek people at that time, they considered only tragedies as great drama. Comedies were not given that much importance during that time. So let's look at comedy. Comedy actually developed from something known as satire plays. Satire plays എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് കോമഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഇനി എന്താണ് ഈ സാറ്റിയർ പ്ലേസ്? ഈ ഡയനീഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ട്രിലജി ആയിട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 3 ട്രാജഡീസ് പ്ലേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. 3 ട്രാജഡി കണ്ട ആൾക്കാരിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു നാടകം, ഒരു കോമഡി നാടകം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. Such a comedy drama was called satire play. Okay, the satire plays എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these were crude comic performances that came after the performance of a trilogy. ഒരു ട്രിലജി പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാജിക് റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ, ഒരു കോമിക് റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂഡ് കോമിക് പെർഫോമൻസിനാണ് സാറ്റിയർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what exactly is a trilogy? I already mentioned it beforehand. A trilogy was a set of 3 tragedies. 3 ട്രാജഡിയുടെ ഒരു സെറ്റിനാണ് ട്രിലജി എന്ന് പറയുന്നത്. They will be thematically linked or separated in theme, performed one after the other on the same day. ഒരേ ദിവസം തന്നെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും. ഇത് തമ്മിലൊരു തിമാറ്റിക് ലിങ്ക് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും. കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും, ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ 3 നാടകങ്ങളും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സാറ്റിയർ പ്ലേസിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? ദ പേർപ്പസ് വാസ് ടു റിലീവ് ദ ട്രാജിക് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാച്ചിങ് 3 ട്രാജഡീസ് ഇൻ എ റോ. 3 നാടകങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ ആ ടെൻഷൻ ഒന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ്റിയർ പ്ലേസ് കാണിച്ചത്. Aristophanes was a very important person as far as comedies were concerned. He introduced a comic plot and contemporary situations and characters. Tragedy writers കൂടുതലും മിത്തോളജിയെ പറ്റിയും അതുപോലത്തെ ഹീറോസിനെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ കോമഡി റൈറ്റേഴ്സ് കൂടുതലും അന്നത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ പറ്റി, കണ്ടംപററി ലൈഫിനെ പറ്റി, ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും സിറ്റുവേഷൻസിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതലും കോമഡി റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അരിസ്റ്റോഫേനസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ 2 പേര് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫ്രോഗ്സ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ്. ഫ്രോഗ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രീംലി കോമിക്. ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡയനീഷ്യസ്. ഡയനീഷ്യസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണ് ഫ്രോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ഡയനീഷ്യസിനെ പിക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഡയനീഷ്യസ് ഒരു ദൈവമാണെങ്കിലും താനൊരു ദൈവമാണെന്ന് പുള്ളിക്കാരന് ശരിക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പുള്ളിക്ക് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരിപ്പോരാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അവിടെ അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി പുള്ളി കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം പുള്ളി ഫുൾ ടൈം വെള്ളം അടിച്ച് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഡൈനീഷ്യസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഡൈനീഷ്യസ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ഗോ ടു ഹെൽ. നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പുള്ളി തീരുമാനിക്കും. കാരണം ആ സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ റൈറ്റ്സ് 2 പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോഫോക്ലിസും ഈസ്കിലസും മരിച്ചു, യൂറിപ്പിഡസും എല്ലാവരും മരിച്ചു, 3 പേരും മരിച്ചു. സോ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ, ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകകൃത്തില്ല, ഒരു ട്രജേഡിയൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡൈനീഷ്യസ് വിചാരിക്കും, ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഹെൽ ആൻഡ് ബ്രിങ് ബാക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഓഫ് ദം. ഒരാളെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി ഒന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി.
പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി നേരെ പോയി പുള്ളിയുടെ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹെരക്ലിസ് എന്നാണ് ഡൈനീഷ്യസിന്റെ ബ്രദറിന്റെ പേര്. ഹെരക്ലിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഹീറോ. അയാൾ മറ്റൊരു അവസരത്തില് നരകത്തിലെ ഒരു വാതില് കാവൽ നിൽക്കുന്ന 3 തലയുള്ള ഒരു പട്ടിയുണ്ട്. സെർബറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പട്ടിയെ നേരത്തെ നരകത്തിലെ രാജാവായ പ്ലൂട്ടോയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഇയാൾ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെരക്ലിസ്. അപ്പൊ ഹെരക്ലിസ് അവിടുത്തെ ഒരു ഹീറോ ആണ്. അപ്പൊ ഹെരക്ലിസിന്റെ അടുത്ത് പോയി ടിപ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈനീഷ്യസിന്റെ ഒരു സ്ലേവ് ഉണ്ട് സാന്തിയസ് ഡൈനീഷ്യസിന്റെ സ്ലേവ് ആണെങ്കിലും ഡൈനീഷ്യസിനേക്കാളും ബുദ്ധിമാനാണ്. അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ലേക്ക് കടന്ന് വേണം പോകാൻ. ഇപ്പൊ ലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചങ്ങാടമുണ്ട്, ചങ്ങാടം തുഴയുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഷാരൺ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരാൾക്കുള്ള പൈസയെ ഇവരുടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇയാള് സ്ലേവ് അല്ലേ, നീന്തി വരാൻ പറഞ്ഞ് അവനെ പിടിച്ച് ലേക്കിലോട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനീഷ്യസും ഷാരണും കൂടെ ലേക്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലേക്കിൽ കുറെ തവളകളുണ്ട്, ഫ്രോഗ്സ്. അപ്പൊ ഫ്രോഗ്സ് ആണ് കോറസ് ആയിട്ട്, ഈ നാടകത്തിൽ കോറസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ തവളകളാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും തവളകൾ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കോക്സ് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആൾ നരകത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി ചെയ്തൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. എന്തായാലും ചേട്ടൻ ഹീറോ ഒക്കെ അല്ലേ, ചേട്ടന്റെ വേഷത്തിൽ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഹെരക്ലിസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് നരകത്തിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നരകത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ ഇയാളെ കണ്ടു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അടിമയുമായിട്ട് സാന്തിയസുമായിട്ട് ഇയാള് വീണ്ടും റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാന്തിയസ് ഇത് കുറെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ ഡൈനീഷ്യസിന്റെ അടുത്ത് പറയും. ഇവിടെ ഭയങ്കര മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരെയൊക്കെ തുരത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൈനീഷ്യസ് ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറന്ന് ഡൈനീഷ്യസ് പേടിച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നരകത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ വന്ന് ഇയാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ ദേഷ്യം. കാരണം ഇയാളെ കാണുമ്പം ഈ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ വിചാരിക്കും ഇത് ഹെരക്ലിസ് ആണ്. ഹെരക്ലിസ് പണ്ട് ഈ വാതിൽ കാവൽക്കാരന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചാണ് ആ പട്ടിയെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയത്. അപ്പൊ ഹെരക്ലിസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാളെടുക്കാൻ ഇയാൾ അകത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡൈനീഷ്യസിന് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നും. ഡൈനീഷ്യസ് ഇയാളുടെ ഡ്രസ്സ്, അതായത് ഹെരക്ലിസിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഊരി സാന്തിയസിനെ കൊണ്ടിടിപ്പിക്കും. സാന്തിയസിന്റെ സ്ലേവ് ഡ്രസ്സ് ഊരി ഇയാളിടും. അപ്പൊ ഇവര് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വരും, അപ്സരസുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, നരകത്തിലും ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഹെരക്ലിസ് ഭയങ്കര ഹീറോ ആണ്. അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് സാന്തിയസിനെ കണ്ടിട്ട് ഹെരക്ലിസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അയ്യോ ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു, ചേട്ടൻ വാ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി വൈനൊക്കെ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് മാറി നിന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ പിന്നെയും ഡ്രസ്സ് മാറ്റും. കാരണം എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ വീണ്ടും ഹെരക്ലിസിന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡൈനീഷ്യസ് ഇടും. ആ സമയത്ത് മറ്റേ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ തിരിച്ചു വന്ന് അയാൾക്ക് വാള് കിട്ടിയില്ല, അയാൾക്കൊരു വടി കിട്ടി. ആ വടി വെച്ച് ഇവന്റെ ചന്തക്കിട്ട് 4 പിടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഫൈനലി പറയാം, അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ, ഞാൻ ഹെരക്ലിസ് അല്ല, ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ഹാഫ് ഗോഡൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ പേര് ഡൈനീഷ്യസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആരും അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പിന്നെ എന്തായാലും എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ആയി. അവസാനം അവിടെ ഒരു നരകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നരകത്തിൽ ആ പടം അടി നടക്കുക. ഈ 3 ട്രജേഡിയൻസ് തമ്മിൽ അടി നടക്കുക. കാരണം ഒരു സീറ്റേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഗ്രേറ്റ് ട്രജേഡിയൻ. ഇവർ 3 പേരും കൂടെ ഭയങ്കര വഴക്കി. ഇവരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രജേഡിയൻ? പിന്നെ അതിന്റെ ജഡ്ജായിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈനീഷ്യസിനെ നിയമിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ്സിൽ പിന്നെ ബാക്കി നടക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരാളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡൈനീഷ്യസ് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അവസാനത്തെ സംഭവം. സോ അതുപോലെ ഒരുപാട് കോമിക് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നു അരിസ്റ്റോഫേനസിന്റെ ഫ്രോഗ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അരിസ്റ്റോഫേനസ് ടു ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് us to the end of today's class on Greek drama, the origin of drama in Greece. So I hope you enjoyed. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എങ്ങനെയാ, നാടകം വെസ്റ്റേൺ ഡ്രാമ ഗ്രീസിലാണ് തുടങ്ങിയത്. It was the origin was in Dionysian festival, a spring festival to celebrate life and fertility, and the god of wine Dionysus. First of all, they used to have song competitions called Dithyrambs. Later Thespis introduced first actor. പിന്നെ 3 great tragedians, Aeschylus, Sophocles and Euripides. They introduced first actor, second actor and third actor respectively. And after that we also learnt about a comedian named Aristophanes. So that brings us to the end of today's class. I hope you really enjoyed listening to me, and I hope you have more fun in the coming days. Thank you so much for your attention. Bye.